in every sphere where young people participate, యవనస్తులు పాల్గొనే ప్రతి పరిధిలో they know that there's a lot of preparation required if they want to accomplish anything. వాళ్ళు ఏదైనా సాధించాలనుకుంటే ఎంతో సిద్ధపాటు అవసరమని వాళ్ళకి తెలుసు. For example, ఉదాహరణకు, if you want to get a good job, మీరొక మంచి ఉద్యోగాన్ని పొందాలనుకుంటే you start from kindergarten and spend maybe from the age of 5 to the age of nearly 20 years studying all types of things before you get a good job. మీరు 5 ఏళ్లప్పుడు కేజీ తరగతిలో చేరి 25 సంవత్సరాల వరకు, అంటే దాదాపు 20 ఏళ్లు రకరకాల విషయాలు చదువుతూ గడుపుతారు. And you're willing to go through that. మీరు అలా చేయడానికి ఇష్టపడతారు. There are people who drop out after they finish 10th standard. 10వ తరగతి తర్వాత చదువు మానేసే వాళ్ళు ఉంటారు. Most of you didn't drop out. మీలో ఎక్కువ మంది అలా మానేయలేదు. And those who drop out, you know that they don't get such good jobs. అలా మానేసిన వారికి అంత మంచి ఉద్యోగాలు రావు. The same way in the athletic field, అదేవిధంగా పరుగు పందాల పోటీల్లో people who win the marathon or 100 meters or long jump or anything in athletics, మ్యారథాన్ ని గాని 100 మీటర్ల పరుగుని గాని లాంగ్ జంప్ ని గాని గెలిచేవాళ్లు, they practice for years. వాళ్ళు సంవత్సరాల తరబడి అభ్యాసం చేస్తారు. If there's an Olympics coming, ఒలింపిక్ పోటీలు వస్తున్నాయంటే for 4 years they'll be practicing and only that one event. ఆ ఒక్క పందెం కోసం 4 ఏళ్ల పాటు అభ్యాసం చేస్తారు. Because they want to get the gold medal. ఎందుకంటే వారు స్వర్ణ పతకాన్ని పొందాలనుకుంటారు. So in every sphere it's like that. కాబట్టి ప్రతి పరిధిలో అలాగే ఉంటుంది. People who go to play basketball or soccer, బాస్కెట్ బాల్ ని గాని ఫుట్బాల్ ని గాని ఆడటానికి వెళ్లేవారు, the great stars that you read of in the papers, మీరు వార్తాపత్రికల్లో చదివే గొప్ప ఆటగాళ్లు, they're all people who have spent hours and hours and hours in secret preparing. వాళ్ళందరూ గంటల తరబడి రహస్యంగా సిద్ధపడుతూ ఉన్నారు. And then out there they go and play and they accomplish something. తర్వాత వాళ్ళు ఆ ఆట ఆడినప్పుడు ఏదొకటి సాధిస్తారు. The Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 9, 1 కొరింథీయులు 9వ అధ్యాయంలో అపోస్తులుడైన పౌలు ఏమంటున్నాడంటే 1 Corinthians 9 and verse 24 onwards, 1 కొరింథీ 9:24 వచనం నుండి, he says, don't you know that those who run in a race all run, but only one receives the prize. Run in such a way that you may win. పందెపు రంగమందు పరుగెత్తు వారందరూ పరుగెత్తుదురు గాని ఒక్కడే బహుమానం పొందునని మీకు తెలియదా? అటువలే మీరు బహుమానం పొందునట్లుగా పరుగెత్తుడి అని చెప్తున్నాడు. Now whenever you read Paul's letters, మీరు పౌలు రాసిన పత్రికలు ఎప్పుడు చదివినా కూడా you must ask yourself, to whom is he writing? అతడు ఎవరికి రాస్తున్నాడు అని మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోవాలి. And this particular letter, 1 Corinthians, 1 కొరింథీయులు అనే ఈ పత్రిక was written to the most carnal bunch of baby Christians there were among all the churches to whom he wrote in the New Testament. ఆయన క్రొత్త నిబంధనలో రాసిన సంఘాలన్నిట్లో అన్నిటికంటే శరీరానుసారులైన శిశువులైన క్రైస్తవులకు వ్రాయబడింది. That means they were so immature. You read in 1 Corinthians 3, he says, I can't even speak to you like grown-up Christians. You're all babies. అంటే వారు అసలు పరిణితి లేనివారు. 1 కొరింథీ 3వ అధ్యాయంలో ఆత్మ సంబంధులైన మనుషులతో మాట్లాడినట్లు నేను మీతో మాట్లాడలేకపోతుని, క్రీస్తునందు పసిబిడ్డలే అనియు మీతో మాట్లాడవలసి వచ్చెను అని అతడు చెప్పాడు. And he tells them, you guys should take your Christian life more seriously. మీ క్రైస్తవ జీవితాన్ని ఇంకా తీవ్రంగా తీసుకోవాలని వాళ్లతో చెప్పాడు. Think of those people who run in a sport. ఒక పందెంలో పరిగెత్తే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించండి. Only one receives the prize. ఒక్కడే బహుమానం పొందుతాడు. And that guy he doesn't want a silver medal. He wants the gold medal. అతడు రజత పతకాన్ని పొందాలనుకోవడం లేదు, స్వర్ణ పతకాన్ని పొందాలనుకుంటున్నాడు. You know, a person who really serious is not happy with even a silver medal. He wants the gold. బాగా తీవ్రత కలిగిన వ్యక్తి రజత పతకంతో కూడా సంతోషపడ్డాడు. అతనికి స్వర్ణ పతకమే కావాలి. I mean, some people would think it's a great honor just to represent your country in the Olympics. Even one of the heats. ఒలింపిక్ పోటీల్లో
మీ దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించటమే చాలా గొప్ప విషయం అని కొంతమంది అనుకుంటారు. But the person who's serious says, I'm not interested in just representing the country or participating in the heats. I want the gold medal. కానీ తీవ్రత కలిగిన వ్యక్తి, నా దేశానికి నేను ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి మాత్రమే నాకు ఆసక్తి లేదు, నాకు స్వర్ణ పతకం కావాలి అంటాడు. And they work hard at it. వాళ్ళు దాని కొరకు చాలా కష్టపడతారు. And so, but he says, you can run. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే, మీరు పరిగెత్తవచ్చు. Even though you're so many Christians in Corinth, every one of you can get the first prize. కొరింథులో ఎంతో మంది క్రైస్తవులు ఉన్నప్పటికీ ప్రతి ఒక్కరూ ప్రథమ స్థానాన్ని పొందొచ్చు. That's the point of that verse. ఆ వచనం అదే చెప్తుంది. There only one receives the prize. అక్కడేమో ఒక్కరికే బహుమానం వస్తుంది. But all of you can run, that all of you can come first. కానీ ఇక్కడ అందరూ పరిగెత్తొచ్చు, అందరూ ప్రథమ స్థానాన్ని పొందొచ్చు. But your attitude must be, కానీ మీ వైఖరి ఎలా ఉండాలంటే, I want to take the Christian life as seriously as that marathon runner. ఆ మ్యారథాన్లో పరిగెత్తే వారి వలె నా క్రైస్తవ జీవితాన్ని తీవ్రంగా తీసుకోవాలి. Every day he gets up and runs and runs and runs and runs for 4 years. 4 ఏళ్ల పాటు ప్రతిరోజు అతడు లేచి పరిగెత్తుతూ 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 ఉంటాడు. That's how he wins the prize. ఆ విధంగా బహుమానాన్ని పొందుతాడు. You see him standing up on that pedestal as the first prize winner. ప్రథమ స్థానం పొందిన వానిగా అక్కడ వేదికపై నిలబడతాడు. And you don't realize that behind that is years of sacrifice and self-denial and దాని వెనుక ఏళ్ల తరబడి త్యాగము, తన్ను తాను ఉపేక్షించుకోవడం ఉన్నాయని మీకు తెలియదు. He wouldn't eat all types of food that would increase his weight. తన బరువుని పెంచే ఆహార పదార్థాలను అతడు తినేవాడు కాదు. He would go to the gym and build up his muscle. He would run. అతడు జిమ్ముకు వెళ్లి కండరాలు బలపరుచుకునేవాడు, పరిగెత్తేవాడు. For what? దేని కొరకు? He says, just to get, in those days it was a olive wreath. Nowadays it's a gold medal. ఆ రోజుల్లో అది ఒలీవల పుష్పగుచ్చాన్ని పొందటానికి, ఇప్పుడు స్వర్ణ పతకాన్ని పొందటానికి. And he says, we are going to get something that's imperishable. మనం అక్షయమైన కిరీటమును పొందుతామని అతను చెప్తున్నాడు. Far more important than an Olympic gold medal. అదొక ఒలింపిక్ స్వర్ణ పతకానికంటే ఎంతో ముఖ్యమైంది. I don't know whether all of you believe that. మీరందరూ దాన్ని నమ్ముతున్నారో లేదో నాకు తెలీదు. That there's something far better than an Olympic gold medal that we can get. ఒక ఒలింపిక్ బంగారు పతకానికంటే ఎంతో శ్రేష్టమైన దాన్ని మనం పొందగలమని. If we win this race, if we run in a way that we will win. మనం ఈ పందాన్ని గెలిస్తే, గెలుచున్నట్లుగా పరుగెడితే, and all of us can win. మనమందరము గెలవచ్చు. That's the great news in verse 24. In those games only one person wins. 24వ వచనంలో ఉన్న గొప్ప వార్త అదే. ఆ పోటీలలో ఒక్కడే గెలుస్తాడు. But here all of us can get a gold medal. కానీ ఇక్కడ అందరూ స్వర్ణ పతకాన్ని పొందొచ్చు. And they exercise self-control in all things. Verse 25. వారు అన్ని విషయాలలో మితముగా ఉంటారు. 25వ వచనం. You think that marathon runner or that 100 meters sprinter doesn't like chocolates and ice cream and మారథాన్లో పరిగెత్తేవాడు, 100 మీటర్ల పరుగు పందాన్ని పరిగెత్తేవాడు చాక్లెట్లను, ఐస్ క్రీమును ఇష్టపడ్డాని మీరు అనుకుంటున్నారా? he'd like to have it every day. ప్రతిరోజు తినాలనుకుంటాడు. I don't think I've ever met a human being who doesn't like chocolates and ice cream. చాక్లెట్లు, ఐస్ క్రీమును ఇష్టపడని ఒక్క వ్యక్తిని కూడా నేను కలుసుకోలేదు. But he knows that if he keeps eating that, he'll be so heavy that he'll never win the prize. అవి తింటూ పోతే ఎంతో బరువు పెరిగి బహుమానాన్ని పొందలేడని అతనికి తెలుసు. So even though he's drawn to it and everybody else is gobbling it up, వాటి చేత ఆకర్షించబడినప్పటికీ, తన చుట్టూ ఉన్న వారందరూ తింటున్నప్పటికీ he says no. అతడు వద్దంటాడు. Because he says, I've got a goal. ఎందుకంటే నాకొక గురుంది అంటాడు. Those guys don't have a goal. వాళ్లకు ఏ గురి లేదు. They just want to enjoy themselves. వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండాలని మాత్రమే అనుకుంటున్నారు. I want to win a prize. నేను బహుమానం గెలవాలనుకుంటున్నాను. And I wonder whether you young people live like that. యవనస్తులైన మీరు అలా జీవిస్తున్నారో లేదో నాకు తెలియదు. In the midst of a world where everybody just wants to enjoy themselves. ఆనందించాలని అందరూ అనుకునే లోకం మధ్యలో They don't have any sense of purpose. వాళ్లకు ఏమీ నెరవేర్చాలని ఉండదు. The Christian life is a race in which you can win. క్రైస్తవ జీవితం అనేది మీరు గెలవగలిగిన ఒక పందెము. And Paul says at the end of his life in 2 Timothy 4:7, I have finished the race. పౌలు తన జీవితం చివరిలో 2 తిమోతి 4:7లో నా పరుగుని కడముట్టించితిని అని చెప్తున్నాడు. He says, now there's a crown waiting for me. ఇప్పుడు నాకొక కిరీటం ఉంచబడినది. So how did he get it? కాబట్టి అతడు దాన్ని ఎలా పొందాడు? He says, run, verse 26, in such a way, not without aim. 26వ వచనంలో ఏం చెప్తున్నాడంటే,
గురి చూడని వాని వలె పరిగెత్తొద్దు. See, there must be an aim. The 100 meters runner's got that finishing line in front of him. ఒక గురి ఉండాలి. 100 మీటర్లు పరిగెత్తేవారు ఆ ముగింపు గీతను తమ ముందుంచుకుంటారు. The marathon runner follows the route. మారథాన్ పరిగెత్తేవాడు ఆ మార్గం వెంబడి వెళ్తాడు. He doesn't wander here and there. అతడు అటు ఇటు తిరగడు. Even a glass of water they are drinking on the run. వాళ్ళు మంచినీళ్లు కూడా పరిగెడుతూనే తాగుతారు. They don't stop to drink a glass of water, these marathon runners. మారథాన్ పరిగెత్తేవాళ్ళు ఒక గ్లాసు మంచినీళ్లు తాగటానికి కూడా ఆగరు. They're always their aim, I've got to get to the finish line. వాళ్ల గురి ఎప్పుడు నేను ఆ ముగింపు గీతను దాటాలి అనుంటుంది. And so he says, I also am running not without aim. కాబట్టి నేను గురి చూడని వాని వలె పరిగెత్తువాడును కాను అని చెప్తున్నాడు. I discipline, verse 27, my body and make it my slave. 27వ వచనం, నా శరీరమును నలగొట్టి దానిని లోపర్చుకొనుచున్నాను. The Living Bible paraphrases that in a very beautiful way. లివింగ్ బైబిల్లో ఈ మాట చాలా చక్కగా ఉంది. It says, I make my body do what it should do, not what it wants to do. అదేం చెప్తుందంటే, నా శరీరం ఏమి చేయాలనుకుంటుందో కాకుండా ఏమి చెయ్యాలో చేసేటట్లు చేస్తాను. My body wants to do a lot of things. నా శరీరం అనేక విషయాలు చేయాలనుకుంటుంది. But I tell my body, you're not going to do that. నువ్వు దాన్ని చేయకూడదు అని నా శరీరంతో చెప్తాను. I am the boss here. ఇక్కడ నేనే యజమానుణ్ణి. If you look at your life, many of you young people, యవనస్తులైన మీలో అనేకులు మీ జీవితాన్ని చూసుకుంటే you may discover you're not the boss in your body. మీ శరీరం విషయంలో మీరు యజమానులు కాదని కనుగొంటారు. Your body is the boss. మీ శరీరమే యజమాని. Telling you what it wants. దానికి ఏం కావాలో చెప్తుంది. And you say, okay sir, I'll do that. సరే సార్, నేను చేస్తాను అని మీరు చెప్తారు. Then another day it says, I want this. మరొక రోజు నాకు ఇది కావాలని చెప్తుంది. You know it's not good for you. You say, okay sir, I'll do it. అది మీకు మంచిది కాదని మీకు తెలుసు. సరే సార్, నేను చేస్తాను అని మీరు చెప్తారు. You're not the boss in your body. You think you are, but you're not. నీ శరీరం విషయంలో నువ్వు యజమానుడివి కాదు. యజమానుడు అని అనుకుంటావు కానీ కాదు. Your body is your boss. నీ శరీరమే నీకు యజమాని. Telling you what to do. నువ్వేం చేయాలో చెప్తుంది. Even when you know it's not good for the body, you still do it. నీ శరీరానికి అది మంచిది కాదని తెలిసినా కూడా నువ్వు చేస్తావు. If a father allowed his child to do whatever they want, ఒక తండ్రి తన బిడ్డను తనకిష్టం వచ్చినట్లు చేయనిస్తే he'd have a messed up child when the child grows up. వాడు పెరిగి పెద్దవాడైనప్పుడు పాడైపోతాడు. That's why parents don't allow their children to do whatever they want. అందుకనే తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డలు ఇష్టం వచ్చినట్లు చేయటానికి అనుమతించరు. We know that very well. మనకు ఆ విషయం బాగా తెలుసు. And if you allow your body to do whatever it wants, it'll be like that messed up child when it grows up. నువ్వు నీ శరీరాన్ని దానికి ఇష్టం వచ్చినట్లు చేయనిస్తే ఆ పాడైపోయిన బిడ్డగా ఉంటుంది. And over a period of time, you'll have no control over your body. కొంతకాలం తర్వాత నీ శరీరం నీ అదుపులో ఉండదు. You'll become an indisciplined and pretty useless Christian. నువ్వు క్రమశిక్షణ లేని పనికిరాని క్రైస్తవుడిగా మారిపోతావు. Paul says, even though he's such a apostle and called by God, he says that doesn't make a difference. పౌలంత గొప్ప అపోస్తలుడైనా దేవుని చేత పిలువబడినా దానివల్ల తేడా లేదు అని చెప్తున్నాడు. I may be called, I may be gifted. నేను పిలువబడి ఉండొచ్చు, సామర్థ్యాలు కలిగి ఉండొచ్చు. But if I don't discipline my body and make it my slave. కానీ నేను నా శరీరాన్ని క్రమశిక్షణలో పెట్టుకొని దాన్ని బానిసగా చేసుకోకపోతే, in other words, I have to decide who's the boss. వేరే మాటల్లో చెప్పాలంటే ఎవరు యజమానుడో నేను తీర్మానించాలి. Is my body my slave or I am the slave of my body? నా శరీరము నాకు బానిస లేక నేను నా శరీరానికి బానిసనా? If there's work to be done and my body says go to sleep, I say no, you're not going to go to sleep. చేయడానికి పనున్నప్పుడు నా శరీరం నిద్రపోమని చెప్తే నువ్వు నిద్రపోవద్దు అని నేను చెప్తాను. You got to finish this. నువ్వు దీన్ని పూర్తి చేయాలి. And if you're careless in things like that, అటువంటి విషయాల్లో నువ్వు అజాగ్రత్తగా ఉంటే, for example, you know that you should spend time reading the scriptures. ఉదాహరణకు లేఖనాలు చదవటంలో సమయం గడపాలని నీకు తెలుసు. And I'll tell you from my own experience. నా సొంత అనుభవం నుండి నేను మీతో ఏం చెప్తానంటే, I got married when I was 28 and a half. నాకు 28.5 ఏళ్లకు నాకు పెళ్లయింది. And once you get married and you have children, మీకు పెళ్లై పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత it's almost impossible to spend a lot of time studying the Bible. బైబిల్ చదువుతూ ఎక్కువ సమయాన్ని గడపటం దాదాపు అసాధ్యమైన విషయం. Unless you're a useless husband and just leaves all the job to your wife. You can't be that. నువ్వు పనికిరాని భర్తవై
పనంతా నీ భార్యకు అప్పచెప్పడం కుదరదు. So the best time to get to know the scriptures, if you want to be useful to God later on, is when you're young. కాబట్టి నువ్వు దేవునికి తర్వాత ఉపయోగపడాలంటే లేఖనాలను తెలుసుకోవటానికి అతి శ్రేష్టమైన సమయం నువ్వు యవనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడే. Boy or girl. అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా. Afterwards you won't get time. తర్వాత నీకు సమయం ఉండదు. I'll tell you honestly. మీతో యథార్థంగా చెప్తున్నాను. Most of the scriptures that come to my mind when I speak or when I counsel people is what I studied between the ages of 19 and a half and 28 and a half. 9 years. నేను మాట్లాడేటప్పుడు ప్రజలకు సలహాలు ఇచ్చేటప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చే అనేక వచనాలు నేను 19.5 ఏళ్ల నుండి 28.5 ఏళ్ల వరకు అంటే 9 ఏళ్ల పాటు చదివినవే. I was single after I was born again. నేను తిరిగి జన్మించిన తర్వాత ఒంటరిగా ఉండేవాణ్ణి. And those are the years I saturated myself in studying God's word. ఆ సంవత్సరాలలో దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ నా మనసును నింపుకున్నాను. All my spare time, I'd carry a little pocket New Testament, stand in the bus stop and read it. నా ఖాళీ సమయం అంతట్లో జేబులో పట్టే క్రొత్త నిబంధన గ్రంథాన్ని చదివేవాణ్ణి. బస్ స్టాప్ లో నిలబడి చదివేవాణ్ణి. Sit in the bus, everybody's looking around here and there, I'd read the Bible. బస్సులో కూర్చున్నప్పుడు అందరూ అటు ఇటు చూస్తుంటే నేను బైబిల్ చదివేవాణ్ణి. That's how I got to know it. ఆ విధంగా దాన్ని తెలుసుకున్నాను. God rewards hard work. దేవుడు కష్టానికి ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తాడు. The Lord told Adam, by the sweat of your brow, you can eat your bread. నీ ముఖపు చెమట చేత నువ్వు ఆహారాన్ని తిందువు అని దేవుడు ఆదాముతో చెప్పాడు. Same way, you can apply that to get the bread from the Bible. అదేవిధంగా బైబిల్ నుండి ఆహారాన్ని పొందటానికి కూడా దాన్ని అన్వయించొచ్చు. You have to sweat. You have to work hard. మీరు చెమట కార్చాలి, కష్టపడాలి. God never rewards lazy people. దేవుడు ఎప్పుడూ సోమరులకు ప్రతిఫలాన్ని ఇవ్వడు. You can sit in CFC and acquire a lot of knowledge. మీరు సిఎఫ్సిలో కూర్చుని ఎంతో జ్ఞానాన్ని పొందొచ్చు. I mean, you hear so many things from the pulpit here ఇక్కడ ప్రసంగ వేదికపై నుండి ఎన్నో విషయాలు మీరు వింటూ ఉంటారు. that you probably know in your mind much more about biblical things than perhaps all other young people your age in Bangalore or even in India. బెంగళూరులో కానీ భారతదేశంలో కానీ ఉన్న యవనస్తులందరికంటే ఎక్కువగా మీరు బైబిల్కు సంబంధించిన విషయాలను మీ మనసులో తెలుసుకుని ఉంటారు. But that doesn't mean you know the Bible. కానీ దాని అర్థము మీకు బైబిల్ తెలుసని కాదు. You're hearing things. మీరు విషయాలు వింటున్నారు. Why do they have chemistry in the class and in the laboratory? రసాయన శాస్త్రాన్ని క్లాసులోను ప్రయోగశాలలోను ఎందుకు బోధిస్తారు? Physics in the class and a physics lab where you experiment. భౌతిక శాస్త్రాన్ని కూడా క్లాసులో నేర్చుకుంటారు, ప్రయోగశాలలోనూ మీరు ప్రయోగాలు చేస్తారు. If you only study in the class, you won't really understand chemistry or physics. మీరు క్లాసులో మాత్రమే చదివితే మీరు భౌతిక శాస్త్రాన్ని గాని రసాయన శాస్త్రాన్ని గాని అర్థం చేసుకోలేరు. So the Christian life also, just an academic study, you will not. It's like learning swimming on a blackboard. కాబట్టి క్రైస్తవ జీవితం కూడా కేవలం వినటం ద్వారా ఏమీ రాదు. అది బోర్డు పైన ఈత నేర్చుకున్నట్లుంటుంది. So mere knowledge of scripture from hearing in the pulpit is not as great as reading it yourself. కాబట్టి ప్రసంగ వేదిక మీద నుండి విన్న బైబిల్ జ్ఞానము మీరు సొంతగా చదివి నేర్చుకున్నంత గొప్పది కాదు. So tell your body, I've got to study the scriptures. కాబట్టి లేఖనాలు చదవాలి అని మీ శరీరానికి చెప్పండి. And I'm not going to let you do things that's going to hinder me from that time. దానికి కేటాయించిన సమయంలో అది చేయకుండా ఆటంకపరచడానికి నిన్ను అనుమతించను. And the other way you can waste time is by a lot of useless gossiping. మీరు సమయాన్ని మరొక విధంగా ఎలా వృధా చేయొచ్చంటే పనికిరాని మాటల ద్వారా. There is a place for fellowship. సహవాసాన్ని చేయవలసిన అవసరం ఉంది. And I believe it's a wonderful thing when I see young people of CFC, brothers mingling with each other and sisters meeting together. యవనస్తులైన సహోదరులు కలిసి సహవాసం చేయడం, సహోదరీలు కలిసి సహవాసం చేయడం నేను చూచినప్పుడు అది అద్భుతమైన విషయం అనుకుంటాను. But if you're talking about spiritual things, that's great. మీరు ఆత్మ సంబంధమైన విషయాల గురించి మాట్లాడుకుంటే అది చాలా మంచిది. You can talk about a few secular things also, that's all right. మీరు కొన్ని లౌకిక విషయాలు కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు, అది పర్వాలేదు. But don't let that become take so much of your time that you don't have time for God. కానీ అది ఎక్కువ సమయం తీసుకోవటానికి అనుమతించొద్దు. అప్పుడు మీకు దేవుని కొరకు సమయం ఉండదు. If fellowship with other like-minded believers becomes more important than fellowship with God, దేవునితో సహవాసం చేయటం కంటే ఇతర విశ్వాసులతో సహవాసం చేయటం ముఖ్యమైపోతే you are not going to be ready for the work God has for you in your life.
నీ జీవితంలో దేవుడు నీ కొరకు కలిగి ఉన్న పని చేయటానికి నువ్వు సిద్ధపడి ఉండవు. So make your body do what it should do. కాబట్టి నీ శరీరం ఏం చెయ్యాలో అది చేసేటట్లు చూచుకో. And there are so many passions in our body when we are young, and I had the same passions like you. మనం యవనస్తులుగా ఉన్నప్పుడు మనకు అనేక శరీరేచ్ఛలుంటాయి. నేను యవనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడు నాకు కూడా ఉండేవి. But I found that studying the scriptures and kneeling down and praying in my room on my bed and seeking God and being active in some type of Christian work and fellowshipping with other believers protected me from so many temptations when I was a young man. లేఖనాల్ని చదవడం, నా గదిలో మోకరించి ప్రార్థన చేయడం, దేవుణ్ణి వెతకడం, ఏదొక క్రైస్తవ పరిచర్యలో చురుగ్గా ఉండటం, ఇతర విశ్వాసులతో సహవాసం చేయడం నేను యవ్వనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడు నన్ను అనేక శోధనల నుండి కాపాడిందని నేను కనుగొన్నాను. And that has saved me from so much regret that I would have had if I had played the fool in my younger days. నా యవ్వన దినాల్లో నేను మూర్ఖంగా ప్రవర్తించి ఉంటే నాకు కలిగుండే ఎంతో చింత నుండి అది నన్ను కాపాడింది. Be very careful in your relationship with the opposite sex. ఆడవారితో మీరు కలిగి ఉండే సంబంధం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. Very careful. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. Because we live in a world where everybody thinks it's okay. ఎందుకంటే ఏం చేసినా పర్వాలేదు అని అందరూ అనుకునే లోకంలో ఉన్నాము. A boy and a girl are like two magnets, the opposite polarity. ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి ఒక అయస్కాంతం యొక్క వేరువేరు ధృవాలు వంటివారు. It's very difficult for them to come close and not touch. వాళ్ళు దగ్గరకు వచ్చి ముట్టుకొనకుండా ఉండటం చాలా కష్టం. I used to try that experiment in physics lab. ఫిజిక్స్ ల్యాబ్ లో ఆ ప్రయోగాన్ని నేను చేసేవాణ్ణి. See how close can I bring these two magnets without touching it? ఈ రెండు అయస్కాంతాలను ముట్టనివ్వకుండా ఎంత దగ్గరకు తీసుకురాగలనో చూసేవాణ్ణి. Invariably they touch. అవి నిశ్చయంగా ముట్టుకుంటాయి. If you keep it at a distance, they won't touch. వాటిని దూరంగా ఉంచితే ముట్టుకోవు. But once you get a little close, those magnets tend to pull. కానీ వాటిని దగ్గరకు తీసుకొస్తే అవి ఆకర్షించుకుంటాయి. Boy-girl relationships are like that. North and South Pole. అబ్బాయి అమ్మాయిల సంబంధం అలాగే ఉంటుంది. ఉత్తర ధ్రువం దక్షిణ ధ్రువం వలె. Very dangerous, because once you touch, you don't know what's going to be the next step, and a girl has got more to lose than a boy. ఎంతో ప్రమాదకరం. ఒకసారి ముట్టుకున్న తర్వాత ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. అబ్బాయి కంటే అమ్మాయే ఎక్కువ పోగొట్టుకుంటుంది. A boy also loses spiritually. ఆత్మ సంబంధంగా అబ్బాయి కూడా పోగొట్టుకుంటాడు. But the girl can lose things physically too, which is very dangerous. కానీ అమ్మాయి శారీరకంగా కూడా పోగొట్టుకుంటుంది. ఇది చాలా ప్రమాదకరం. You got to be very careful. So you got to discipline your body, and మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీ శరీరాలను క్రమశిక్షణలో పెట్టుకోవాలి. there are a lot of things you may like, and you may be drawn to someone. మీరు చాలా విషయాలను ఇష్టపడొచ్చు, ఎవరి చేతనైనా ఆకర్షించబడొచ్చు. Be careful. జాగ్రత్తగా ఉండండి. Keep those desires under control until the time comes to consider marriage. పెళ్లి విషయం ఆలోచించే సమయం వచ్చే వరకు ఆ కోరికలను అదుపులో ఉంచుకోండి. Otherwise, you can be forgiven, లేకపోతే మీరు క్షమించబడొచ్చు, but you will live with lifelong regret. కానీ జీవితకాలమంతా పశ్చాత్తాపంతో జీవిస్తారు. Even though you're forgiven. మీరు క్షమించబడినా కూడా. Do you want that? మీరు దాన్ని కోరుకుంటున్నారా? Do you want to be just forgiven and live all your life with regret? మీరు కేవలం క్షమించబడి మీ జీవితకాలమంతా పశ్చాత్తాపంతో గడపాలనుకుంటున్నారా? Oh, I was so careless. Just once. అయ్యో, నేను చాలా అజాగ్రత్తగా ఉన్నాను. ఒక్కసారే. There are many people living with that regret today. ఈ రోజున అటువంటి పశ్చాత్తాపంతో జీవించేవాళ్లు అనేకులున్నారు. You can be saved from that if you're just a little careful. మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే దాని నుండి రక్షింపబడగలరు. And it's just a matter of a moment and a lifelong regret. మీరొక్క క్షణంలో తప్పు చేయొచ్చు, జీవితాంతం పశ్చాత్తాపపడొచ్చు. So be very careful. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. Why has God allowed these passions in our body to start when we are 13 years old? మనకు 13 సంవత్సరాలప్పుడే మన శరీరేచ్ఛలు మొదలవటానికి దేవుడు ఎందుకు అనుమతించాడు? When God knows that we are not going to get married till we are 28. మనకు 28 ఏళ్లు వచ్చే వరకు మనకు పెళ్ళవదని దేవునికి తెలిసినా కూడా Perhaps 15 years we have these sexual passions rising up. బహుశా 15 సంవత్సరాల వరకు ఈ లైంగిక వాంఛలు పెరుగుతూ పోతాయి. Being attracted to somebody in the opposite sex. మనం ఎవరికో ఒకరికి ఆకర్షించబడతాము. That's because
God wants you to overcome it before you get married. అదెందుకంటే మీరు పెళ్లి చేసుకోకముందు దాన్ని జయించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. If those desires started rising up in you only when you're 28, you'd never conquer it. మీకు 28 ఏళ్లు వచ్చినప్పుడే ఆ కోరికలు కలిగితే మీరు వాటిని జయించలేరు. But God gives you 15 years to battle it and conquer it before you get married. కానీ మీకు పెళ్లి కాకముందు దానితో పోరాడి దాన్ని జయించడానికి దేవుడు మీకు 15 సంవత్సరాలు ఇస్తున్నాడు. You'll have a wonderful marriage if you've conquered it before you get married. మీరు పెళ్లి కాకముందే జయిస్తే మీకు అద్భుతమైన వివాహ జీవితం ఉంటుంది. So don't give up on that battle. ఆ పోరాటంలో చేతులు ఎత్తేయొద్దు. No matter how many times you fall, get up and say, I am determined. నువ్వు ఎన్నిసార్లు పడిపోయినా లేచి నిలబడు, నేను తీర్మానించుకున్నాను అని చెప్పు. Nobody wins without falling. పడిపోకుండా ఎవరూ గెలవలేరు. You'll fall. నువ్వు పడిపోతావు. Like learning to ride a bicycle. There's nobody in the world who's ridden a bicycle. Learn to ride a bicycle without falling. అది సైకిల్ నేర్చుకున్నట్లుంటుంది. ప్రపంచంలో ఎవరూ కూడా పడిపోకుండా సైకిల్ నేర్చుకోలేదు. There's nobody in the world who's learned how to swim without fearing he may drown. మునిగిపోతానేమో అని భయపడకుండా ఈత నేర్చుకున్న వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఎవరూ లేరు. Going under and coming up and నీటి లోపలికి వెళ్తారు, పైకొస్తారు. everything we learn, nobody's learned mathematics without making mistakes. మనం నేర్చుకునేవన్నీ అలాగే ఉంటాయి. తప్పులు చేయకుండా ఎవరూ లెక్కలు నేర్చుకోలేదు. Even multiplication, when you first learned it, you made mistakes. గుణించడాన్ని కూడా మీరు మొదట నేర్చుకున్నప్పుడు మీరు తప్పులు చేశారు. But you didn't get discouraged. కానీ మీరు నిరాశపడలేదు. If you got discouraged, you wouldn't be where you are today. మీరు నిరుత్సాహపడుంటే మీరిప్పుడున్న చోట ఉండేవారు కాదు. Everything in life, a child learns to walk by falling. జీవితంలో ప్రతి విషయం ఒక బాలుడు పడిపోవడం ద్వారా నడక నేర్చుకుంటాడు. So don't get discouraged because you fell. Get up. కాబట్టి పడిపోయినందుకు నిరుత్సాహపడొద్దు. లేచి నిలబడు. And run again. Get up and get up and get up. మళ్ళా పరిగెత్తు. పడిపోయినప్పుడు నిలబడు, నిలబడు, నిలబడు. And like that child learns to walk, you'll be an overcomer too. ఆ బాలుడు నడవటం నేర్చుకున్నట్టే నువ్వు కూడా జయించువాడిగా ఉంటావు. But you have to recognize, to give importance to the desires of your body, to make it your slave. మీ శరీరాన్ని దాని కోరికలను మీ బానిసలుగా చేసుకోవడానికి ప్రాముఖ్యతనివ్వాలి. Otherwise, Paul says here in verse 27, even though I am a preacher, I can preach to others and the final day I'll be disqualified. 27వ వచనంలో పౌలు ఏం చెప్తున్నాడంటే, నేనొక బోధకుడిని అయినప్పటికీ ఇతరులకు ప్రకటించిన తర్వాత చివరి దినాన్న భ్రష్టున్నైపోతానేమో. Like these Olympic races, you come and you breast the tape first. ఈ ఒలింపిక్ పందాల్లో మీరు పరిగెత్తి మొదటి స్థానంలో ఉంటారు. And then it's discovered that you crossed over into the other lane somewhere when you were running. ఆ తర్వాత మీరు పరిగెట్టేటప్పుడు వేరే లేన్ లోకి వెళ్ళినట్లు చూస్తారు. Sorry, you're disqualified and somebody else gets the medal. అప్పుడు మీరు అర్హత పోగొట్టుకుంటారు. వేరెవరికో పతకం వస్తుంది. Even though you came first. మీరు ముందొచ్చినప్పటికీ. Because you didn't keep the rules along the way. ఎందుకంటే పరిగెట్టేటప్పుడు మీరు నియమాలు పాటించలేదు. You cut into a lane or didn't stay in your lane or something like that. మీరు మీ లేన్ లో లేరు, లేక వేరే లేన్ లోకి వెళ్ళుంటారు. So Paul says, I can finish wonderfully in the eyes of people. Everybody thinks I came first. కాబట్టి పౌలేమంటున్నాడంటే, మనుషుల దృష్టిలో నేను బాగా పరిగెత్తినట్లు కనిపించొచ్చు. అందరూ నేను ప్రథమ స్థానం పొందాను అనుకుంటారు. God says disqualified. అర్హుడవు కావు అని దేవుడు చెప్తాడు. Because you didn't keep your bodily passions under control. ఎందుకంటే నీ శరీరాచలను అదుపులో పెట్టుకోలేదు. So keep that in mind. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని మనసులో పెట్టుకోండి. And when we are young, God allows us, God will train us. మనం యవనస్తులుగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనకు తర్ఫీదిస్తాడు. The book of Lamentations. Do you know where Lamentations is? విలాప వాక్యములలో విలాప వాక్యములు ఎక్కడుందో మీకు తెలుసా? It's just after the book of Hezekiah. హిజ్కియా గ్రంథం తర్వాత. Have you found it? కనబడిందా? Did you find Hezekiah? హిజ్కియా గ్రంథం కనబడిందా? Lamentations chapter 3. It's after Jeremiah. విలాప వాక్యములు 3వ అధ్యాయము ఇర్మియా గ్రంథం తర్వాత వస్తుంది. Jeremiah chapter 3. Lamentations chapter 3. విలాప వాక్యములు 3వ అధ్యాయము. You must know the books of the Bible by now. ఈ పాటికి మీరు బైబిల్ గ్రంథాలన్నీ తెలుసుకుని ఉండాలి. If you've been in CFC for 1 year and you don't know the books of the Bible, మీరు CFCలో సంవత్సరం పాటు ఉండి బైబిల్లో ఉన్న గ్రంథాలను తెలుసుకోకపోతే, you go home and hang your head in shame and say, Lord, I'm thoroughly ashamed. I don't even know the books of the Bible.
where they are, and I'm in CFC for 1 year. మీరింటికెళ్లి సిగ్గుతో తలంచుకోండి. ప్రభువా, నేను CFCకి సంవత్సరం పాటు వెళ్తున్నా కూడా నాకు బైబిల్లో ఉన్న గ్రంథాలు అవి ఎక్కడున్నాయో తెలియనందుకు సిగ్గుపడుతున్నాను అని ప్రభువుతో చెప్పండి. There are young children who are taught to read, to know the books of the Bible. బైబిల్లో ఉన్న గ్రంథాలు చిన్న పిల్లలకు కూడా తెలుసు. To know where to find the books of the Bible. వాళ్లకు బైబిల్లో ఉన్న పుస్తకాలు ఎక్కడున్నాయో తెలుసు. So you should know it. కనుక మీరు వాటిని తెలుసుకోవాలి. Lamentations chapter 3 verse 27. విలాపవాక్యములు 3వ అధ్యాయము 27వ వచనము. It's good for a man that he should bear the yoke in his youth. యవ్వన కాలమున కాడి మోయుట నరునికి మేలు. Or as the Message Bible paraphrases it, మెసేజ్ బైబిల్లో ఇలా ఉంది. It's a good thing when you're young to stick it out through the hard times. నువ్వు యవనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడు కష్ట సమయాల్లో నీరసించకుండా కొనసాగుట మంచి విషయం. Stick it out through the hard times. కష్ట సమయాల్లో నీరసించక కొనసాగు. And don't run from trouble. Verse 30. 30వ వచనం. ఇబ్బందుల నుండి పారిపోకుము. Take it full face. The worst is never the worst. దాన్ని ఎదుర్కో. నువ్వు ఘోరమనుకున్నది ఘోరము కానే కాదు. Why? ఎందుకని? Verse 31. Because the master will never walk out on you and fail to return. 31వ వచనం. నీ యజమానుడు నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళడు, వెళ్ళినా తిరిగి రాకుండా ఉండడు. If he works severely with you, verse 33, he also works tenderly. 32. 33వ వచనం. ఆయన నీతో కఠినంగా వ్యవహరించినా సున్నితంగా కూడా వ్యవహరిస్తాడు. 32వ వచనం. His stockpiles of loyal love are immense. He takes no pleasure in making life hard, in throwing roadblocks in the way. ఆయన కృపా సమృద్ధి ఎంతో గొప్పది. ఆయన నీ జీవితాన్ని కష్టతరం చేయడంలో, నీకు అవరోధాలు కలిగించడంలో ఆనందించడు. So let me read that whole section to you in the Message translation. మెసేజ్ బైబిల్ తర్జుమాలో ఆ వాక్య భాగాన్నంతటినీ మీకు చదివి వినిపిస్తాను. I'll start from verse 25. 25వ వచనం నుండి ఆరంభిస్తాను. God proves to be good to the young man who passionately waits for him. ఆయన కొరకు గొప్ప వాంఛతో ఎదురుచూచే యవ్వనస్తుడికి దేవుడు తన్ను తాను మంచివానిగా నిరూపించుకుంటాడు. To the young woman who diligently seeks him. ఆయన్ను ఆసక్తిగా వెదికే యవనస్తురాలికి కూడా. It's a good thing to quietly hope for help from God. Always. ఎల్లప్పుడూ నెమ్మదిగా దేవుని యొద్ద నుండి సహాయం కొరకు ఎదురుచూడటం చాలా మంచిది. It's a good thing when you're young to stick it out through the hard times that come in your life. మీరు యవనస్తులుగా ఉన్నప్పుడు మీ జీవితంలో వచ్చే కష్టతరమైన సమయాల్లో మీరు నీరసించకుండా కొనసాగడం చాలా మంచిది. Because that prepares you for the future. ఎందుకంటే అది మిమ్మల్ని భవిష్యత్తుకు సిద్ధపరుస్తుంది. When life is heavy, are you finding that, and hard to take? జీవితం అనేది భారంగా కష్టతరంగా మీకు అనిపించినప్పుడు go off by yourself and enter the silence of God and get alone with God. నువ్వు ఒంటరిగా దేవుని యొద్దకు వెళ్లి దేవుని సన్నిధిలో మౌనంగా ఉండి సమయాన్ని గడుపు. Bow in prayer. ప్రార్థనలో మోకరించు. Don't ask any questions. ప్రశ్నలేమీ అడక్కు. Just wait for hope to appear from God. దేవుని యొద్ద నుండి నిరీక్షణ కొరకు ఎదురుచూడు. Don't run away from trouble. Take it full face. ఇబ్బందుల నుండి పారిపోకు, వాటిని ఎదుర్కో. Because what you think is the worst is not the worst. నువ్వు ఘోరమని అనుకుంది ఘోరము కాదు. Because the master will never walk out on you without returning. ఎందుకంటే నీ యజమానుడు నిన్ను విడిచి వెళ్లిపోడు, వెళ్ళినా తిరిగి రాకుండా ఉండడు. If God works severely, he also works tenderly. దేవుడు కఠినంగా వ్యవహరిస్తే ఆయన సున్నితంగా కూడా వ్యవహరిస్తాడు. He's got stockpiles of loyal love for you, which are immense. నీ పట్ల ఆయన ఎంతో కృపా సమృద్ధిని కలిగి ఉన్నాడు. Remember, God doesn't take any pleasure in making life hard for you. నీ జీవితాన్ని కష్టతరం చేయడంలో దేవుడు ఆనందించడని గుర్తుంచుకో. He'll never throw roadblocks in your way. నీ ముందు ఆటంకాలను పెట్టడు. Everything is to prepare you for the future. సమస్తము నిన్ను భవిష్యత్తు కొరకు సిద్ధపరచడానికే. See, if you've seen anything of military training, it's really tough. మీరు మిలిటరీ తర్ఫీదును చూసుంటే అది చాలా కఠినంగా ఉంటుంది. They make you run so much and climb so much and crawl so much and వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎంతో దూరం పరిగెట్టేటట్లు చేస్తారు, ఎంతో పైకి ఎక్కేటట్లు చేస్తారు, ఎంతో దూరం ప్రాకేటట్లు చేస్తారు. They make you tough. వాళ్ళు మిమ్మల్ని దృఢంగా చేస్తారు. Because you're going to fight in a war, in a battlefield where you don't have comforts. ఎందుకంటే మీరు యుద్ధంలో పోరాడబోతున్నారు, సౌకర్యాలు లేని యుద్ధరంగంలో పోరాడబోతున్నారు. And Christian training is like that.
క్రైస్తవ తర్ఫీదు అటువంటిదే. It's like a military training where it'll make a man out of you. అది మిలిటరీ తర్ఫీదు వంటిది. అది మిమ్మును నిజమైన మనుషులుగా చేస్తుంది. So God allows you to go through tough times to make you a spiritual man. కాబట్టి మిమ్మును ఆత్మానుసారులుగా చేయటానికి దేవుడు మిమ్మును కష్టాలు అనుభవించడానికి అనుమతిస్తాడు. And those tough times may be that older people misunderstand you. ఆ కష్ట సమయాలు పెద్దవాళ్లు మిమ్మును అపార్థం చేసుకోవడం కావచ్చు. Maybe people tell false stories about you. బహుశా ప్రజలు మీ గురించి తప్పుడు కథనాలు చెప్పొచ్చు. And you get all upset and disturbed. You have failed. మీరు కలత చెంది భంగపడితే మీరు ఓడిపోయినట్లే. Get up. లేచి నిలబడండి. And next time it happens, pass the test. అలా జరిగిన మరుసటిసారి పరీక్ష పాస్ అవ్వండి. And say, praise the Lord. They said bad things about Jesus too. దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. యేసు గురించి కూడా వాళ్ళు చెడ్డ విషయాలు చెప్పారు. It doesn't matter. పర్వాలేదు. So it's good for a young man to be under the yoke, God's discipline. కాబట్టి ఒక యవనస్తుడు కాడి క్రింద అంటే దేవుని క్రమశిక్షణ కింద ఉండటం చాలా మంచిది. Can you tell me the names of the first 3 kings of Israel? ఇజ్రాయెల్ దేశం యొక్క మొదటి 3 రాజుల పేర్లను మీరు నాకు చెప్పగలరా? Who was the first one? మొదటి రాజు ఎవరు? Saul. Second one? సౌలు. రెండో రాజు దావీదు. Third? Okay. మూడో రాజు సొలొమోను. Out of these 3, who ended up bad? వీళ్ల ముగ్గురిలో చెడిపోయిందెవరు? Saul and Solomon. సౌలు, సొలొమోను. And David was called a man after God's own. దావీదు దేవుని హృదయానుసారుడని పిలువబడ్డాడు. Why was there a difference? ఈ తేడా ఎందుకొచ్చింది? Can you think of a reason why David turned out different, even though all of them lived to about 70 years of age, and I think all of them became kings around the age of 30? వీళ్ల ముగ్గురు దాదాపు 70 ఏళ్ల వరకు జీవించినప్పటికీ, ముగ్గురు దాదాపు 30 ఏళ్లప్పుడే రాజులైనప్పటికీ దావీదు వేరుగా ఉండటానికి కారణమేంటో మీరు చెప్పగలరా? Or Solomon a little younger than that. సొలొమోను ఇంకా యవన వయసులోనే రాజయ్యి ఉండొచ్చు. But why did David turn out different? దావీదు వీరిద్దరికీ వేరుగా ఎందుకున్నాడు? I'll tell you. Because he had a rough time in his youth. నేను మీతో చెప్తాను. ఎందుకంటే తన యవన దశలో కష్టాలు అనుభవించాడు. If you read in 1 Samuel 9, you read that Saul grew up in a very rich home. మీరు 1 సమూయేలు 9వ అధ్యాయం చదివితే సౌలు ఎంతో ధనిక కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగినట్లు మీరు చూస్తారు. His father was a wealthy man. అతని తండ్రి ఐశ్వర్యవంతుడు. I want to tell you, don't envy young people who grow up in wealthy homes. నేను మీతో ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే ధనిక గృహాల్లో పుట్టి పెరిగిన యవనస్తులను చూచి అసూయపడొద్దు. Whose parents can afford to give them everything they want. వాళ్లకు కావలసిన వాటన్నిటినీ ఇవ్వగలిగే స్తోమత వారి తల్లిదండ్రులకు ఉంది. That's the way to ruin young people. యవనస్తులను పాడు చేయడానికి అదొక మార్గము. You're very fortunate if you grew up in a poor home. మీరొక పేద గృహంలో పెరిగితే మీరు చాలా అదృష్టవంతులు. And you had to struggle. మీరు కష్టపడవలసి వస్తుంది. Even in the world, they recognize that. లోకంలో కూడా దాన్ని గుర్తిస్తారు. Through struggle. People who have come up through struggle are the ones who accomplish great things, even in the world. ఈ లోకంలో కూడా కష్టపడి పైకొచ్చిన వాళ్లే గొప్ప విషయాలు సాధిస్తారు. And it's certainly true in the Christian life. క్రైస్తవ జీవితంలో అది ఖచ్చితంగా సత్యమే. Because, and particularly in our younger days, we've gone through struggle and difficulty and ప్రత్యేకంగా యవ్వన దినాల్లో మీరు కష్టాల ద్వారా ఇబ్బందుల ద్వారా వెళ్తే we can't afford to get all the things other rich people can get. ధనికులు కొనగలిగే వాటిని కొనడానికి మీకు స్తోమత లేకపోవచ్చు. Don't feel jealous of them. You're luckier than them. వాళ్ళని చూసి అసూయపడొద్దు. మీరు వారికంటే అదృష్టవంతులు. Wait 20 years and see what their condition will be, what your condition will be. 20 ఏళ్ల తర్వాత వారి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో మీ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో వేచి చూడండి. If you take it properly, but if you spend your life complaining, you'll be worse than them. మీరు దాన్ని సరిగ్గా తీసుకుంటేనే, కానీ మీ జీవితాన్ని ఫిర్యాదులతో గడిపితే మీరు వారికంటే ఘోరమైన స్థితిలో ఉంటారు. So if you happen to grow up in a rich home where your parents are foolish enough to give you everything you want, మీరు కావాలనుకున్న వాటన్నిటినీ కొనిచ్చిన అవివేకులైన తల్లిదండ్రులు గల ధనిక కుటుంబంలో మీరు పుట్టి పెరిగితే, you got to discipline yourself and have more wisdom than your parents. మిమ్మును మీరు క్రమశిక్షణలో పెట్టుకుని మీ తల్లిదండ్రుల కంటే ఎక్కువ జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి. So that you control yourself and discipline yourself. అప్పుడు మిమ్మును మీరు క్రమశిక్షణలో పెట్టుకుని మిమ్మును మీరు అదుపులో పెట్టుకోగలరు. You know, I was working in the Navy and we used to get a huge salary as a naval officer. నేను నౌకాదళంలో పనిచేసినప్పుడు
నౌకాదళంలో ఒక అధికారిగా నాకు పెద్ద జీతం వచ్చేది. But I would discipline myself in what I would spend on myself. నేను ఖర్చు పెట్టే విషయంలో నన్ను నేను క్రమశిక్షణలో పెట్టుకునేవాణ్ణి. I say, I don't need so many clothes. Why do I need so many clothes? నాకిన్ని బట్టలు అక్కర్లేదు, నాకిన్ని బట్టలు అవసరమా? I just have a few, 2 or 3 pants and shirts and wash them. And నాకు కొన్ని జతల బట్టలు మాత్రమే ఉండేవి, వాటిని ఉతుక్కునేవాణ్ణి. minimum required, whatever it is. I'm not making a number here. ఎంత తక్కువ సరిపోతే అంత, ఇన్నే ఉండాలని నేను చెప్పడం లేదు. But I would always keep it to a minimum. ఎంత తక్కువ సరిపోతే అంత ఉంచుకునేవాణ్ణి. Why should I waste money on so many fancy clothes? రకరకాల దుస్తులపైన నేనెందుకు డబ్బు వృధా చేయాలి? If I went out to eat somewhere, I'd find some cheap restaurant. I'd never go to an expensive restaurant. నేను బయటకు తినడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఖరీదైన హోటల్కు కాకుండా చౌకైన హోటళ్లకు వెళ్లేవాణ్ణి. Even though I could afford it. నాకు స్తోమత ఉన్నప్పటికీ. Because I say, if I save a little money there, I can give it to God's work. And that's what I did. ఎందుకంటే ఈ విషయంలో నేను డబ్బు ఆదా చేస్తే దాన్ని దేవుని పనికి ఇవ్వచ్చు అనుకునేవాణ్ణి. In my entire time in the Navy, I never went to an expensive restaurant. నౌకాదళంలో నేను పనిచేసిన సమయం అంతట్లో నేను ఒక్కసారి కూడా ఖరీదైన హోటల్కు వెళ్లలేదు. I'd find some clean place, but inexpensive. శుభ్రమైన హోటల్కి వెళ్లేవాణ్ణి, కానీ చౌకగా ఉండే హోటల్కు వెళ్లేవాణ్ణి. These are little things. ఇవి చిన్న చిన్న విషయాలు. God notices it. దేవుడు దాన్ని గమనిస్తాడు. I mean, I didn't do that to hoard up money for myself. నా కొరకు నేను డబ్బును నిల్వుంచుకోవడానికి అలా చేయలేదు. I say, I can give some for people, maybe buy a Bible for somebody. పేదలకు ఇవ్వచ్చు అనుకునేవాణ్ణి, ఎవరికైనా బైబిల్ కొనివ్వచ్చు అనుకునేవాణ్ణి. I would buy Bibles for lots of people. నేను ఎంతో మందికి బైబిళ్లు కొనిచ్చేవాణ్ణి. Give it to those who couldn't afford it. And కొనగలిగే స్తోమత లేని వారికి కొనిచ్చేవాణ్ణి. give money to poor people, poor brothers, God's work. పేదలైన సహోదరులకు డబ్బులిచ్చేవాణ్ణి, దేవుని పనికి డబ్బులిచ్చేవాణ్ణి. See, many of you young people earn so much money. యవనస్తులైన మీలో అనేకులు ఎంతో డబ్బును సంపాదిస్తున్నారు. You don't realize it can destroy you. అది మిమ్మల్ని నాశనం చేయగలదని మీరు గ్రహించడం లేదు. It can, if you're not disciplined. మీకు క్రమశిక్షణ లేకపోతే అది చేయగలదు. And the same way, if you're indisciplined in the way you spend time and you think that God's given you money so you can spend it all on yourself. అలాగే మీరు సమయం విషయంలో కూడా క్రమశిక్షణ లేకుండా ఉండొచ్చు. దేవుడు మీకు ఇచ్చిన డబ్బంతా మీ మీదే ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు. Learn to be disciplined and careful. క్రమశిక్షణ కలిగి ఉండటం, జాగ్రత్తగా ఉండటం నేర్చుకోండి. And you sisters also. సహోదరీలు కూడా. If you learn to be disciplined now when you get married and you don't earn much, it'll be very easy. మీరు ఇప్పుడే క్రమశిక్షణ నేర్చుకుంటే మీకు పెళ్లైన తర్వాత అంత సంపాదించలేకపోయినా మీకు చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది. I'm very thankful that I married a wife who grew up in relative poverty and ఒక పేద కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగిన ఒక భార్యను పెళ్లి చేసుకున్నందుకు నేను కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాను. So it was easy for her to live with me in the days when we had very little. మాకు చాలా తక్కువ ఉన్న దినాల్లో కూడా ఆమెకు నాతో ఉండటం చాలా తేలికగా ఉండేది. Which is the early days of our marriage. మా వివాహం అయిన మొదటి దినాల్లో. There was no difficulty there. We could live with very little. మాకంత కష్టంగా అనిపించేది కాదు. మేము చాలా తక్కువతోనే జీవించాము. And then later on, today we are fairly well off. ఈ రోజున మాకు కావాల్సినంత ఉంది. But we still live in that simple way at home. కానీ మేము ఇంకా ఇంట్లో సామాన్యంగానే జీవిస్తాము. We don't waste unnecessarily. అనవసరంగా వృధా చేయము. It's very good to learn disciplined habits when you're young. It'll help you all through your life. I'll tell you. నేను మీతో ఏం చెప్తానంటే, మీరు యవనస్తులుగా ఉన్నప్పుడే క్రమశిక్షణతో కూడిన అలవాట్లను నేర్చుకోవడం చాలా మంచిది. అది మీకు జీవితకాలం అంతా సహాయపడుతుంది.